Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا
والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നുപോയി അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്തമുകളൊക്കെ ഓതി തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ഇന്ന് 6 നോമ്പ് തുടങ്ങിയവരാവും അല്ലേ? ഇന്നലെ 6 നോമ്പ് എടുത്തവരുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലേ അല്ലേ? പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ച നമ്മളെ കാസർഗോഡല്ല, കർണാടക, മൈസൂര് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇന്നലെയാണ് പെരുന്നാള്. ഇന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 6 നോമ്പ് തുടങ്ങുക. നമ്മൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാള്, ശനിയാഴ്ച 6 നോമ്പ് തുടങ്ങിയവരുണ്ടാവും. ഇന്നലെ ഒരാളിങ്ങനെ സംശയം ചോദിച്ചായിരുന്നു, 29 നോമ്പ് റമദാനിലെ മുഴുവൻ നോമ്പ് ഞാൻ എടുത്തു, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ 6 നോമ്പ് എടുക്കല് നിർബന്ധമല്ലേ? 6 നോമ്പ് എടുക്കൽ നിർബന്ധമുണ്ടോന്ന്? പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിലെ നോമ്പൊഴികെ ഒരു നോമ്പും നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിയ്യത്താക്കുന്ന, നേർച്ചയാക്കുന്ന നോമ്പൊഴികെ, നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായി. ഉദാഹരണം, എൻ്റെ മകള് സുഖപ്രസവമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ 3 നോമ്പ് നോക്കാം എന്ന് ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അവളുടെ പ്രസവം എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 നോമ്പ് നോക്കണം. പ്രസവം പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടതില്ല. എൻ്റെ മകന് വിസ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ 10 ദിവസം നോമ്പ് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, വിസ കിട്ടി അപ്പൊ 10 ദിവസം നോമ്പ് വെക്കണം. ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായ നോമ്പുകളാണ്, നേർച്ചയാക്കുന്ന നോമ്പുകൾ. അല്ലാത്ത റമദാനിലെ നോമ്പ് മാത്രമാണ് നിർബന്ധം. പിന്നെ വേറെയും ചില നോമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില തെറ്റ് ചെയ്താൽ കഫാറത്തിന്റെ നോമ്പായിക്കൊണ്ട് വരുന്ന നോമ്പുകൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 6 നോമ്പിന്റെ നോമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തായ നോമ്പുകളാണ്. അത് റമദാനിൽ 30 നോമ്പ് എടുത്താലും ശരി, റമദാനിൽ ഒരാൾക്ക് 10 നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വയ്യാണ്ടായി ഒന്നയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ പെരുന്നാളിനാണ് വയ്യായൊക്കെ മാറിയത്, അസുഖം മാറിയത് എങ്കിൽ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ 6 നോമ്പ് എടുക്കണം. അവിടെ നമുക്ക് റമദാനിൽ നിന്ന് കളായി പോയ നോമ്പിനെയും പിന്നെ 6 നോമ്പിനെയും ഞാൻ നോറ്റുകൂട്ടാൻ കരുതി എന്ന് നീയത്ത് വെക്കാം. അതില് പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും അയ്യാമുൽ 13, 14, 15 ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് നീയത്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ? റമദാനിൽ നിന്ന് കളായി പോയ നോമ്പിനെയും വ്യാഴാഴ്ചത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും അയ്യാമുൽ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോറ്റുകൂട്ടുവാൻ കരുതി എന്നിങ്ങനെ നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ 6 നോമ്പിന്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ ഞാൻ നോറ്റുകൂട്ടുവാൻ കരുതിയെന്ന്. അപ്പൊ ഫർള് നോമ്പ് കളാവിടും ചെയ്യും, 6 നോമ്പിന്റെ സുന്നത്തും കിട്ടും, പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ചകളുടെയും അയ്യാമുൽ ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരു മടിയില്ല, നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇനി റമദാൻ മുഴുവൻ നോമ്പെടുക്കട്ടെ, റമദാൻ ഇടവിട്ട് നോമ്പെടുക്കട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ റമദാനിൽ കുറച്ച് നോമ്പ് എടുത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ റമദാന് നോമ്പ് തന്നെ എടുത്തില്ല, പറ്റിയില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് 6 നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 6 നോമ്പ് എടുക്കാൻ സുന്നത്താണ്. ശവ്വാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 6 നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പറ്റായാലും പിന്നെ കളാവൊക്കെ വിട്ടാൻ പറ്റുള്ള മാസങ്ങളിലൊക്കെ. പക്ഷെ ശവ്വാലില് നോമ്പെടുക്കുന്ന കൂലിയൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 6 നോമ്പ് എടുക്കുന്നവര് നമ്മളെ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. 6 നോമ്പും പെരുന്നാളും ആഘോഷിക്കുന്നവർ റജബില് നോമ്പെടുക്കും, ഷാബാനില് നോമ്പെടുക്കും, റമദാനില് നോമ്പെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 6 നോമ്പ് നോൽക്കും. അങ്ങനെ 96 നോമ്പ് എന്നാണ് നമ്മളെ കാരണന്മാര് പറയാ. ശരിക്കും 96 നോമ്പ് കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ, റജബില് നമുക്ക് 29 കിട്ടിയുള്ളൂ, ഷാബാനിൽ 29 കിട്ടിയുള്ളൂ, റമദാനിൽ 29 കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് 90 നോമ്പായില്ലല്ലോ. എത്രയുള്ളൂ? 87 നോമ്പല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ശവ്വാലിൽ 6 നോമ്പ് കൂടി നോക്കും, അപ്പൊ 3 നോമ്പ് കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും അതിന് 96 നോമ്പ് തന്നെ പറയാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു 6 നോമ്പും പെരുന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം അത് നടത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് നീന്ന ചങ്ങരംകുളത്ത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ 6 നോമ്പും പെരുന്നാളും കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ചങ്ങരംകുളത്ത് പോയി. എൻ്റെ ചില വീട്ടുകാരെത്തി പള്ളിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരിയുടെ ചില വീട്ടുകാരൻ, അദ്ദേഹം സൈനുദ്ദീൻ എന്ന പേര്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളാണ്. ആൾക്ക് വാൽവിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. 3 പെൺമക്കളാണ്, 2 പെൺകുട്ടികൾ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ മക്കളെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ അവർ വന്നിരുന്നാണ്. ആ സൈനുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്ന് രാവിലെ ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് ഒരു ഓട്ടം പോയതാണ്. അവരെന്നിട്ട് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ആൾക്ക് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോയിട്ട് അവിടെ കണ്ടിടിച്ചു.
ആള് മറിഞ്ഞു. ആ ഇടിച്ചത് കൊണ്ടോ മറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അല്ല ആള് മരണപ്പെട്ടത്. ആൾ അറ്റാക്ക് സംബന്ധിച്ചു. അതിന് ആൾക്കാരെ കൂടി വന്നിരുന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ആള് മരിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം. രാവിലെ ഞാൻ ഇപ്പതേ വരാ, ഇവരെ വാടക കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആളാണ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു അല്ലാഹുമ്മ ജാഫിൽ ഖബറ അൻ ജംബി ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കൂല, തണുത്ത ഒരു സാധനം കഴിക്കൂല. പക്ഷെ വണ്ടി തട്ടിയിട്ടാണ് വീണത്. അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആളെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മകള്, 3 പെൺകുട്ടികൾ, മൂത്ത മോള് ഗൾഫിലാണ്, അവള് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ ആഖിറം വിളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ നല്ല മഹബത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നമ്മളെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ബസ്സിന്റെ ലീഡർ അമീർ ഈ കട ഭാര്യയായിരുന്നു. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇടക്കിടക്ക്, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട് 3-4 കൊല്ലായി. പക്ഷെ ഇടക്ക് അവർ വിളിക്കുകയും വിശേഷങ്ങൾ അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരത്തി ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ മരണം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ കട ഭാര്യയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരൻ സൈനുദ്ദീൻ കാക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഓതിയ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ, ഓതിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഖത്തമിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത്, അതിയായ ചോറ് സദഖ നൽകിയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ഖബറിലേക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഫിയ കണ്ണൂര് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയാണ്. അസുഖം മാറാൻ, കാൽമുട്ട് വേദന മാറാൻ, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, രോഗശമനത്തിന് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്, ഹത്ത്, ഖുവത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ സൈനബ വടകര, അവരുടെ ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടാണ്, ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ അയച്ചെന്ന ഹദിയ സ്വതഖ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഖത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഖബറിലേക്ക്, അതുപോലെ ആ സൈനബ വടകരയുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചെയ്ത ഹദിയയുടെയും പ്രതിഫലം, അതുപോലെ ഒരു ഓതിയ ഖത്തമിന്റെയും പ്രതിഫലം അള്ളാഹു മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തമിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ ഒന്നും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഹർഫുകളുടെ എണ്ണം കണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓതിയവർക്കൊക്കെ ഖൈറും ബർക്കത്തും, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരെ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സൈനുദ്ദീൻ ഖാന്റെ ഹളർത്തിലേക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് സൈനബ വടകരനോട് പറയാനുള്ളത്, ഓതിയ ഖത്തമ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഓതിയ ദിക്ർ സലാത്തൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ, അതുപോലെ ചങ്ങരംകുളത്തെ ആക്സിഡന്റായി മരണപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബിയുടെ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചവരോടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹദിയാക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഖൈറുനിസ മഞ്ചേശ്വരം, മകളുടെ അസുഖം മാറാനും മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ ദുആ വസിയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഹത്ത് ഖുവത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ റൈഹാനത്ത് കല്ലമ്പലം ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ച ഹദിയ സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തമു ഖുർആൻ, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അവർ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം, അയച്ച ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം ഒക്കെ അല്ലാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ മരണപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർക്കും അതുപോലെ അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആഫത്തുകളും അപകടങ്ങളും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെടുമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലുള്ള വാർത്തകൾ ഒന്നും കൂടി പ്രയാസമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഉറ്റവർ, ഉടയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ജീവന്, സ്വത്തിന്, സമ്പത്തിനൊക്കെ കാവൽ, ആരോഗ്യം, ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടു വെറുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹലുഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ്, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ.
റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദുബദിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദുൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദുഫിനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.